Good morning, children. Today we are going to discuss the one-word sign question answer. First Roman letter, filling the blanks. First one, malaria and dengue spread through mosquito bite. MOSQUITO, mosquito bite. BITE, bite. Mosquito bite. Anopheles mosquito spread malaria. Aedes mosquito spread dengue. Second one, regular dash makes our body stronger. Exercise. EXERCISE, exercise. டெய்லி என்ன செய்யணுமா? எக்ஸசைஸ் எடுத்தா பாடி எப்படி இருக்கும்? ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். Third one, to avoid diabetes, we should eat more dash fruits. Citrus fruits. CITRUS, citrus fruits. Citrus fruits such as lemon, oranges and grapefruits. எதெல்லாம்? எலுமிச்சம்பழம், ஆரஞ்சு பழம் and grapes fruits are என்னது? To avoid the diabetes, சுகரை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரும். சரியா? Fourth one, swollen dash and bleeding dash are a symptoms of scurvy. Swollen joint, JOINTS, joints. Bleeding gums, GUMS, gums. jointsலையும் ப்ளீடிங் எதுலம்மா? பல்லோட ஈறுகள்லேருந்து பிளட் வடிகிறதும் அந்த ஈர் பக்கத்தில் வீங்குறது, ஜாயின்ஸ்லேருந்து வீங்குறது தான் என்னது? சிம்டம்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கர்வி. ஃபிஃப்த் ஒன், டேஸ் இஸ் காஸ்ட் டியூ டு த டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் அயோடின். அயோடின் பற்றாக்குறையினால என்ன நோய் வருதுமா? காய்டர், GOITRE, காய்டர். காய்டர் டிசீசஸ்க்கு எதெல்லாம் அதிகமாக சாப்பிடணும்? சீ ஃபுட்ஸ் லைக் எதெல்லாமா? கிராப் அண்ட் ப்ரான். இதெல்லாம் இந்த சீ ஃபுட் வந்து நல்லா அதிகமாக சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? இந்த அயோடின் சத்து அதிகமாக வரும். அதனால என்ன நோயை கட்டுப்படுத்தலாம்? காய்டர் டிசீஸை. அந்த டிசீஸ் காய்டர் டிசீஸ்னா முன்கழுத்து கழலை, கழுத்தோட பக்கத்தில் ஒரு வீக்கமாக இருக்கும். அதுதான் வந்து என்னது? காய்டர் டிசீஸ். ஒன்ஸ் அகெயின்மா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், மலேரியா அண்ட் டெங்கு ஸ்ப்ரெட் த்ரூ டேஸ் மஸ்கிட்டோ பைட். Second one, regular exercise makes our body stronger. Third one, to avoid diabetes, we should eat more citrus fruits. Fourth one, swollen joints and bleeding gums are a symptoms of scurvy. Fifth one, goiter is caused due to the deficiency of iodine. Second Roman letter. True or false? First one, poor eating habits and food choices increase the risk of contracting diseases. என்னதுமா? பூவர் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸும் ஃபுட் சாய்ஸஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுது? என்ன டிசீசஸ் வருது? கான்ட்ராக்டிங் டிசீசஸ். ட்ரூ ஆன்சர், ட்ரூ. செகண்ட் ஒன், ஹோம்ஸ் டுட் பி ஏரி அண்ட் வெல் வென்டிலேட்டட். வீடெல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? காற்றோட்டமாக நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கணும். அது என்னம்மா? ஆன்சர், ட்ரூ. தேர்ட் ஒன், eating carrots and papaya prevents night blindness. நைட் பிளைண்ட்னஸ்னா என்னம்மா? மாலை கண் நோய். அதுக்கு அதை ப்ரிவென்ட் பண்ண என்னெல்லாம் சாப்பிட்டா மாலை கண் நோய் வருவதை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்? கேரட்டும் பப்பாயாவும். அது விட்டமின் ஏ டிசீசஸ். ஓகேயா? ஆன்சர் வாட்மா? ட்ரூ. Marasmus is a lifestyle disease. No, marasmus is a protein and carbohydrate deficiency diseases, not a lifestyle diseases. Answer, false. Fifth one, swollen throat is a symptom of rickets. No, false. Answer, false ma. Once again, first one, poor eating habits and food choices increase the risk of contracting diseases. Answer, true. Second one, homes should be airy and well ventilated. True. Third one, eating carrots and papaya prevents night blindness. Answer, true. Fourth one, marasmus is a lifestyle disease. False. Lifestyle disease is diabetes and high blood pressure. Okay. Fifth one, swollen throat is a symptom of rickets. False. Ricket is a soft bone. Okay. Rickets mean soft bone. It is not a swollen throat. Okay. Next one, third one, match the following. First one, kwashiorkor. What my answer is? Loss of muscles. Second one, anemia. Answer is pale skin and shortness of breath. Third one, rickets, curved legs. Fourth one, diabetes,
repeated urination. Kwashiorkor is the protein deficiency diseases. மசில்ஸ் ஆர் எப்படி இருக்குமா, மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒல்லியா எப்படி இருக்கும், நல்லா மசில்ஸ் ஒட்டி ரொம்ப மெலிசா இருப்பாங்க. வயர்லாம் எப்படி இருக்கும், பெல்லி லைக் அப்பியரன்ஸ். ஓகேயா. செகண்ட் ஒன் அனிமியா வந்து பேல் ஸ்கின் வந்து விளறிட்டு ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத். தேர்ட் ஒன் ரிக்கட்ஸ் கர்வ்டு லெக்ஸ் வந்து வளைஞ்சால இருக்கும். ஃபோர்த் ஒன் டயபெட்டிஸ் ரிப்பீட்டட் யூரினேஷன், திருப்பி திருப்பி என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், யூரினேட் ஆகிட்டே இருக்கிறது தான் எதோட சிம்டம்ஸ், டயபெட்டிஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், fourth one, define the following. First one, communicable diseases. Diseases that spread from a sick person to a healthy person by direct contact or through air, water, food and insect bites are called communicable diseases. Communicable diseases னா ஒரு தொற்று வியாதி. அந்த diseases எப்படி பரவுது, ஒரு நோய் தொற்று உள்ள ஒரு sick person, உடம்பு முடியாதவ அன்ஹெல்தி பர்சன்ட்டை வந்து யாருக்கு பரவுது, ஹெல்த்தி பர்சனுக்கு. டைரக்ட் ஆட்டோ, ஏர் மூலமோ, வாட்டர், ஃபுட்டு, கொசுகடித்தல், இன்செக்ட் பைட் அது மூலமா பரவுறது தான் என்ன டிசீசஸ்மா, கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ஆர் மீசல்ஸ், ரிங்வார்ம், இதெல்லாம் வந்து என்னது, சிக்கன் பாக்ஸ், அது வந்து கம்யூனிகபிள் டிசீஸ். another one, the airborne disease typhoid, waterborne disease in the cholera. okay amma. Next one, non-communicable diseases. Diseases that are neither spread from one person to another nor caused by germs are known as the non-communicable diseases. இது வந்து என்னது, ஒரு பர்சன்டேந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு பரவும் செய்யாது. இது என்னது, கிருமினாலையும் பரவாது. எந்த நோய்மா, நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு எதெல்லாம் சொல்லலாம், அதுக்கு ஒபேசிட்டி சொல்லலாம், டயபெட்டிஸ் சொல்லலாம், ஹை பிளட் ப்ரெஷர், இதையும் என்ன டிசீஸ், அது நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். ஓகே. தேர்ட் ஒன், டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ். இது எதனால வருது, நியூட்ரிஷன் பற்றாக்குறையினால வர நோய் தான் என்ன நோய்மா, டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ். டிசீசஸ் that are caused due to insufficient nutrients in our diet are called deficiency diseases. இந்த டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் எதை சொல்லலாம், ரிக்கெட்ஸ், பெரிபெரி. நெக்ஸ்ட் என்னமா, நைட் பிளைண்ட்னஸ், மாலைக்கண் நோய், அதை சொல்லலாம். குவாஷியோகர், நெக்ஸ்ட் மராஸ்மஸ், இதெல்லாமே என்ன டிசீஸ்மா, டிஃபிஷியன்சி டிசீசஸ். ஒன்ஸ் அகேன்மா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கம்யூனிகபிள் diseases. Diseases that spread from a sick person to a healthy person by direct contact or through air, water, food and insect bites are called communicable diseases. Second one, non-communicable diseases. Diseases that are neither spread from one person to another nor caused by germs are known as non-communicable diseases. Third one, deficiency diseases. Diseases that are caused due to insufficient nutrients in our diet are called deficiency diseases. Fifth Roman letter, answer the following question. First one, name 3 ways in which we can maintain hygiene. உன் hygiene, சுகாதாரத்தை எப்படிமா பாதுகாப்ப, டெய்லி என்ன பண்ணணும், brush your teeth twice a day, 2 times என்ன செய்யணும், பல் துலக்கணும். taking a bath daily, என்ன செய்யணுமா, பாத் பண்ணணும். தேர்ட் ஒன், வாஷிங் த ஹேண்ட்ஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் மீல், சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி என்ன பண்ணணும், கையை நல்லா வாஷ் பண்ணணும். ஓகேயா. brushing our teeth twice a day, take a bath daily, washing the hands before and after meal. Second one, name 2 lifestyle diseases. First one, diabetes. Second one, high blood pressure. The diabetes and high blood pressure are non-communicable diseases. Once again ma, first one, name 3 ways in which we can maintain hygiene. First one, brushing our teeth twice a day. Second one, taking a bath daily. Third one, washing the hands before and after meals. Second question, name 2 lifestyle diseases. First one, diabetes. Second one, high blood pressure. Third question, which disease is caused due to the deficiency of carbohydrates and protein? Carbohydrate, protein சத்துனால என்ன டிசீஸ் வருதுமா, marasmus is caused due to the deficiency of protein and carbohydrate. The symptom of is in marasmus is weight loss, chronic diarrhea, paralysis of legs. ஓகேயா.
இது வந்து என்ன டிசீஸ்? marasmus. Okay ma? Next one, fourth, describe the causes of prevention of anemia. Anemia, deficiency iron causes anemia. அயன் குறைபாட்டினால வரது என்ன நோய்மா? அனிமியா. தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? இரத்தை சோகை நோய். We can prevent anemia by consuming food rich in என்னெல்லாம் சாப்பிடணும்? அதுக்கு என்ன ஃபுட் சாப்பிடணும்? ரிச் அயன் சத்துள்ள ஆப்பிள்ஸ், pomegranate, லீஃபி வெஜிடபிள், எக்ஸ், மீட், ஃபிஷ் அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். என்ன ஃபுட்டு? ஆப்பிள் சாப்பிடணும், pomegranate சாப்பிடணும், நிறைய கீரை வகைகள் சாப்பிடணும், எக்கு முட்டை, மீட், ஃபிஷ் அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். ஓகே, one more time repeat ma. Which disease is caused due to the deficiency of carbohydrates and protein? Marasmus is caused due to the deficiency of carbohydrates and proteins. Fourth one, describe the causes and prevention of anemia. Deficiency of iron causes anemia. We can prevent anemia by consuming food rich in iron such as apples, pomegranate, leaf vegetables, eggs, meat, fish and dry fruits. Fifth question, which vitamin deficiency causes scurvy? Vitamin C causes scurvy. Vitamin C deficiency causes scurvy. Okay, vitamin C நால பற்றாக்குறையினால வர்றதுதான் என்ன நோய்மா? ஸ்கர்வி. ஸ்கர்விக்கு சிம்டம் எப்படிமா இருக்கும்? சொல்லன், ஜாயின்ஸ், ப்ளீடிங், கம்ஸ். இந்த பல் ஈறுகளில் இந்த பிளட்டு வடிகிறதும் அந்த ஜாயின்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குமா? வீங்கி இருக்கும், வீக்னஸாக இருக்கும், டூத் எல்லாம் லாஸ் ஆகும், வெயிட் எல்லாம் லாஸ் ஆகும். எந்த இதுக்கு காசஸ்மா? இந்த ஸ்கர்வி. ஓகே, அதுக்கு என்ன ஃபுட்டு சாப்பிடுவாங்க? லெமன், ஆரஞ்சு, கூஸ்பெரி, டொமேட்டோ, ஸ்பினச் கீரை அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி இதெல்லாம் சாப்பிடணும். எந்த டிசீஸுக்குமா? ஸ்கர்விக்கு. சிக்ஸ்த் ஒன், why is it important to eat a balanced diet, take sufficient rest and exercise regularly? என்ன பண்ணணும்? It is important to take a balanced diet to remain fit and healthy. அப்போ நல்ல பேலன்ஸ் டயட்னா என்னம்மா? சரிவிகித உணவு, எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் அடங்கின சாப்பாடு சாப்பிடணும். இதெல்லாம் கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டீன், விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், ஃபேட் இதெல்லாம் இருக்கிற எல்லா சாப்பாடும் ஒரு பேலன்ஸ் டயட் அப்படின்னா ஒரு சரிவிகித அளவில் சாப்பிட்டா பாடி எப்படி இருக்கும்? ஃபிட்டாகவும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நமக்கு வருத டிசீசஸ் இட்டு ப்ரிவென்ட் டிசீசஸ், நோயை என்ன செய்யலாம்? தடுத்து நிறுத்திடும். அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் என்ன செய்யணுமா? எவ்வளோ சாப்பிடணும்? இந்த லார்ஜ் அமௌண்ட் சாப்பிடலாம். சரியா? புரோட்டீனும் விட்டமின்ஸும் மாடரேட்லி சரி ஒரு அளவாக சாப்பிடணும். ஃபேட் எப்படி எவ்வளோ சாப்பிடணுமா? லெஸ் அமௌண்ட், கொஞ்சமாக சாப்பிடணும். சரியா? அப்படி தான் இது என்னது? பேலன்ஸ் டயட். ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் மேக்ஸ் அவர் பாடி ஸ்ட்ராங்கர். நிறைய டெய்லி ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணால் பாடி எப்படி இருக்குமா? நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் டு கிவ் சஃபிஷியன்ட் ரெஸ்ட் டு அவர் பாடி டு ஸ்டே இன் குட் ஹெல்த். அதுக்கு பாடிக்கு என்ன செய்யணும்? ஒரு ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். அப்படின்னா ரெஸ்ட்டுன்னு என்னம்மா? நல்லா கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்குறது, நல்லா கரெக்டாக சாப்பிட்றது எல்லாம் கொடுத்தா நம்ம பாடி எப்படி இருக்கும்? எப்போவுமே நோயெல்லாம் வராமல் நல்லா நம்ம எப்போ எப்படி இருப்போம்? ஹெல்த்தி பர்சனாக இருப்போம், குட் ஹெல்த்தாக இருப்போம். ஒன்ஸ் அகெயின்மா, which vitamin deficiency causes scurvy? Vitamin C deficiency causes scurvy. Sixth one, why is it important to eat a balanced diet, take sufficient rest and exercise regularly? It is important to take a balanced diet to remain fit and healthy. It prevents diseases. Regular exercise make our body stronger. It is also important to give sufficient rest to our body to stay in good health. Thank you, children.